Hello students, in this lecture we will see the shape of liquid drop on a plane surface. Suppose if we drop the liquid drop on a plane surface, then what happen? Either this liquid spread on the plane surface or will form a liquid drop. म्हणजे दोन केसेस असतील. फर्स्ट काय असेल, एक तर ते लिक्विड त्या प्लेन सरफेस वर काय होईल, स्प्रेड होईल, नाहीतर काय होईल, त्याचा ड्रॉप तयार होईल. सो which condition will form, which is depend on the surface tension and angle of contact of that solid liquid pair. म्हणजे हा जो जी कंडिशन फॉर्म होणार आहे ती कंडिशन कशावर डिपेंड असणार आहे, एक तर surface tension of the liquid and angle of contact of that liquid. So here if we consider a liquid drop is formed, suppose if we consider a liquid drop is formed on the surface of on the plane surface. So here in this way, okay, आपण एक केस लिहूया. Suppose the liquid drop is formed on the plane surface. So this is the plane surface or this is the plane surface of the solid. Remember that, imagine करा की हा solid चा plane surface आहे. So what happen here, here the angle theta. How to find the angle? We know that tangent drawn to the free surface of liquid, that means in that way. So here is the angle and let theta be the angle of contact. Theta be the angle of contact for a given solid liquid pair. For a given solid liquid pair, theta be the angle of contact for a given solid liquid pair. Then what happen here? In this case, there are mainly three pair of this substance will be formed. Then how? Here is the first is the solid liquid pair, correct? Solid air pair and liquid and air pair. म्हणजे इथे तीन पेयर फॉर्म झाले. एक झाली सॉलिड लिक्विड, सेकंड झाली सॉलिड एअर आणि थर्ड झाली लिक्विड एअर. सो here we will take let T1 be the, we know that T1 be the force due to surface tension at solid liquid interface, solid liquid pair म्हटलं तरी चालेल. Let T1 be the, T1 in this way, T1 be the here, sorry, T1 be the solid liquid interface, that means in that way. अशी कंडिशन तुम्हाला घ्यावी लागेल. This is the T1 be the solid liquid surface tension due to solid liquid interface and T2 be the surface tension at the solid air interface. म्हणजे T2 काय आला आता आपल्या इथे, T2 be the और T2 आपण सिंपल जसं इथे म्हटलंय, T1 force due to surface tension at solid liquid pair. इथे मग म्हणायचं T2 force due to surface tension at solid air interface. T2 be the force due to surface tension at solid air interface. And here is the T3 be the force due to surface tension at liquid air interface. हा काय आहे, liquid drop आहे, liquid. This is the solid and this is the air. So here T3 be the force due to surface tension at liquid air interface. T3 be the force due to surface tension at liquid air interface म्हणा किंवा पेयर म्हणा. इथे तुम्ही इंटरफेसचा जे पेयर म्हटलं तरी चालेल. लक्षात घ्या, सॉलिड एअर पेयर और लिक्विड एअर पेयर. मग आता बाळांनो काय होतं इथं, so you know that here is the theta and this tension T3 are not exactly horizontal or vertical. So these tension T3 are resolved into two components.
फर्स्ट इज T3 आणि इथे cos थिटा आहे म्हणून इकडे काय येईल T3 cos थिटा, T3 cos थिटा आणि वर काय येईल T3 sin थिटा. हे कन्सेप्ट मी तुम्हाला शिकवलेली क्लासमध्ये ऑलरेडी. सो मग आता बाळांनो काय येतं ऍट स्टेबल और इक्विलिब्रियम कंडिशन. हा ड्रॉप केव्हा बनलेला राहील जोपर्यंत इक्विलिब्रियम कंडिशन असेल तेव्हा तोपर्यंत ड्रॉप राहील. जर इक्विलिब्रियम कंडिशन नसेल तर ड्रॉप इथे राहील का नाही. दिस ड्रॉप विल बी स्प्रेड ऑन द प्लेन सरफेस. म्हणजे हा ड्रॉप काय स्प्रेड होईल. आपल्याला तसं तर नकोय, आपल्याला ड्रॉप पाहिजे. म्हणजेच काय फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेटमेंट काय बघा नेक्स्ट. फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हॉट हॅपन. आता बघा जेवढे टेन्शन तिकडे आहे T3 cos थिटा आणि T1 आणि T2 इकडे आहे म्हणजे हे एकमेकांना काय करतात बॅलन्स. सो T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 cos थिटा, T1 प्लस T3 cos थिटा. हा T1 इकडे घ्या. T2 मायनस T1 इक्वल टू T3 cos थिटा. हा T3 डिवाइड करा म्हणजे cos थिटा इक्वल टू काय येतं T2 minus T1 by T3. Okay, this is the given condition for the angle of contact or formation of liquid drop on the solid plane surface or formation shape of liquid drop on a plane surface. मग आता केसेस येतात यामध्ये. केसेस काय काय येतात. फर्स्ट द अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज अॅक्यूट, सेकंड अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ऑब्ट्यूज, नेक्स्ट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज झिरो. मग ते आता आपल्याला केसेस बघायचे बाळांनो. मग केसेस बघणार काय काय करायचं मग आपल्याला इथे तर बघा सिम्पली आपण इथं केस फर्स्ट घेऊया. केस फर्स्ट. आता तुम्हाला लक्षात ठेवायचा हा फॉर्म्युला लक्षात घ्या. केस फर्स्ट काय येते केस फर्स्ट. मग आता आपण एक एक कंडिशन बघणार आहोत. सपोज दिस T2 is greater than T1 म्हणजे हा surface tension of solid air is greater than surface tension at solid liquid. म्हणजे काय होतं T2 is greater than T1 म्हणजे बघा हा T2 मोठा आहे T1 पेक्षा. but T2 minus T1 is less than T3 म्हणजे हा न्यूमरेटरची जी व्हॅल्यू आहे ती डिनॉमिनेटर पेक्षा कशी आहे कमी आहे. कशी आहे कमी आहे. म्हणजे कमी म्हणजे ही काय असेल टोटल व्हॅल्यू काय असणार लेस दॅन 1. काय असेल बाळांनो लेस दॅन 1 म्हणजे cos थीटा ची व्हॅल्यू काय आहे पॉझिटिव्ह. cos थीटा इज पॉझिटिव्ह. cos थीटा काय आहे बाळांनो पॉझिटिव्ह. आणि आपल्याला माहिती आहे थीटा cos थीटाची व्हॅल्यू काय असते cos थीटा -1 to +1 मध्ये असते. म्हणजे cos थीटा पॉझिटिव्ह म्हणजे cos थीटाची व्हॅल्यू कुठे आहे 0 to 1 मध्ये. आणि cos 0 काय आहे cos 0 आणि cos 1 ची व्हॅल्यू ही आता आपल्या इथे बघायची. लक्षात घ्या cos 0 ची व्हॅल्यू 1 येते, cos 90 ची व्हॅल्यू 0 येते. म्हणजे cos थीटा ची व्हॅल्यू कुठे आहे थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1 म्हणजे cos थीटा इज cos थीटा लाइज इन बिटवीन 0 to 1. मग cos जर थीटा ची व्हॅल्यू 0 असली म्हणजे थीटा इक्वल काय आहे 90 म्हणजे cos बघा cos 90 काय आहे 0 आणि cos 0 काय आहे 1 म्हणजे अँगल कशामध्ये अँगल थीटा इज लेस दॅन 90 अँड ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे थीटाची व्हॅल्यू कशी आहे 0 पेक्षा मोठी आणि 90 पेक्षा छोटी. दॅट मीन्स अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ॲक्युरेट. काय बाळांनो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ॲक्युरेट म्हणजे जो काय अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बनतो तो कसा बनतो ॲक्युरेट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बनतो. कोणता अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बनतो ॲक्युरेट अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट बनतो. परत बघा T2 is greater than T1 म्हणजे T2 मोठा आहे T1 पेक्षा म्हणजे जी व्हॅल्यू कशी छोटी बरोबर. ही जी व्हॅल्यू जी काही येईल T2 minus T1 पण त्यांनी काय सांगितलं T2 minus T1 is less than T3 म्हणजे डिनॉमिनेटर मोठा आहे न्यूमरेटर छोटा आहे म्हणजे जी व्हॅल्यू काय 1 पेक्षा लहान म्हणजे cos थीटाची व्हॅल्यू जर 1 पेक्षा लहान आहे म्हणजे थीटा काय लाइज इन बिटवीन 0 to 90. दॅट मीन्स अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ॲक्युरेट. काय बाळांनो अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ॲक्युरेट. नेक्स्ट इज द केस सेकंड. आता आपल्याला बघायचे केस सेकंड. हा फॉर्म्युला विसरायचा नाही लक्षात ठेवा. सो आता केस सेकंड बघूया आपण. हिअर इज द केस सेकंड. केस सेकंड. आता केस सेकंड मध्ये काय घ्यायचं इथं काय घेतलं होतं आपण T2 इज ग्रेटर दॅन T1. आता इकडे काय घ्यायचा T2 इज लेस दॅन T1 म्हणजे सॉलिड एअरची जी पेअर आहे त्याचं जे सरफेस टेन्शन
कंडिशन आहे ते काय आहे, सॉलिड लिक्विड पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच मग आता T2 इज लेस दॅन T1 अँड T2 मायनस T1. लक्षात घ्या ही टर्म कशी मग मायनस येईल. कशी, कारण T2 छोटा आहे T1 मोठा आहे, म्हणजे छोट्या व्हॅल्यू मधून मोठी व्हॅल्यू जर वजा केली ती निगेटिव्ह येते. म्हणजे T2 मायनस T1 इज लेस दॅन T3. म्हणजे इथं डिनॉमिनेटर काय परत मोठा आहे. म्हणजेच काय तर cos थीटा इक्वल टू मायनस ऑफ T2 मायनस T1 अपॉन T3. आणि डिनॉमिनेटर तर मोठा आहे म्हणजे इथं व्हॅल्यू काय येते, cos थीटा इज निगेटिव्ह. काय येते बाळांनो, cos थीटाची व्हॅल्यू काय येते, निगेटिव्ह येते. म्हणजेच काय येते, cos थीटा इज लाइज इन बिटवीन 90 टू 180. कारण cos 19 ची व्हॅल्यू काय बाळांनो, cos 90 ची व्हॅल्यू आहे 0 आणि cos 180 ची व्हॅल्यू काय आहे, cos 180 ची व्हॅल्यू काय आहे -1. म्हणजे थीटा निगेटिव्ह केव्हा येईल, जेव्हा 90 टू 180 मध्ये अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट असेल. म्हणजे थीटा इज लेस दॅन 180 अँड ग्रेटर दॅन 90. म्हणजे अँगल कसा आहे, 90 पेक्षा मोठा आणि 180 पेक्षा छोटा. दॅट मीन्स अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ऑब्ट्यूज. कसा आहे बाळांनो, अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट इज ऑब्ट्यूज. लक्षात घ्या ही एक कंडिशन आहे. आता केस थर्ड बघायची आपल्याला. केस थर्ड काय बघायची आहे, केस फर्स्ट तुम्हाला कळलेला असेल आणि केस सेकंड पण कळलेला असेल. तर बघा जर तुम्हाला हा टॉपिक समजला नाही तर परत तुम्ही व्हिडिओ बघा, तुम्हाला तो टॉपिक पण व्यवस्थित समजून जाईल. मग आता बाळांनो काय येतं, आता आपण घेणार आहोत केस थर्ड. मग केस थर्ड जर आपण घेतली तर काय घेऊया, तुम्हाला आपल्याला फॉर्म्युला माहिती. काय फॉर्म्युला आहे, cos थीटा इक्वल टू T2 मायनस T1 अपॉन T3. आता केस थर्ड काय आहे बाळांनो, इफ T2 मायनस T1 इक्वल टू T3. जर न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरची टर्म इक्वल असेल सरफेस टेन्शन तर cos थीटा इक्वल टू काय येतो, cos थीटा इक्वल टू 1. दॅट मीन्स आणि cos थीटा इक्वल टू 1 दॅट मीन्स थीटा इक्वल टू 0. थीटा काय येतो बाळांनो, 0 येतो. काय येतो, 0 येतो. म्हणजे बघा इथं अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट काय असेल, 0 असेल. दॅट मीन्स ड्रॉप डज नॉट फॉर्म. इथे ड्रॉप फॉर्म होणार नाही. म्हणजे वॉटर स्प्रेड ऑन दी लिक्विड ड्रॉप स्प्रेड ऑन दी प्लेन सरफेस. आता फोर्थ केस जर आपण बघितली तर केस फोर्थ काय आहे ती बघूया आपण. केस 4 बघितलं आपण, बघितलं T2 इज ग्रेटर दॅन T1, नंतर बघितलं T2 इज लेस दॅन T1, नंतर बघितलं T2 मायनस T1 इक्वल टू T3. आता केस थर्ड बघायची. म्हणजे बघा आपण दोन्ही केसेस मध्ये न्यूमरेटर छोटा आणि डिनॉमिनेटर मोठा घेतलाय, केस फर्स्ट आणि केस सेकंड मध्ये. जर आपण असं घेतलं तर न्यूमरेटर जर मोठा घेतला T1 मायनस T2 इज ग्रेटर दॅन T3, T1 मायनस T2 किंवा T2 मायनस T1 घ्या. T2 मायनस T1 इज ग्रेटर दॅन T3. म्हणजेच काय, cos थीटा इक्वल टू T2 मायनस T1 अपॉन T3. म्हणजे न्यूमरेटर मोठा आहे आणि डिनॉमिनेटर छोटा आहे. म्हणजे cos थीटा इज ग्रेटर दॅन 1. आणि आपण काय बघितलंय, cos थीटाची व्हॅल्यू नेहमी कुठे असते, -1 टू +1 मध्ये. म्हणजे दिस केस डज नॉट ऑकर. दॅट मीन्स इन दिस केस ऑल्सो लिक्विड ड्रॉप स्प्रेड ऑन दी प्लेन सरफेस. ह्या केस मध्ये सुद्धा काय होतं, लिक्विड ड्रॉप स्प्रेड ऑन दी प्लेन सरफेस. दॅट मीन्स द लिक्विड फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप डज नॉट टेक्स प्लेस. म्हणजे फक्त केस फर्स्ट आणि केस सेकंड मध्ये लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होतो.